السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ جب سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے کام کرنا شروع کیا ہے، تب سے اس کے دریافتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جیمز ویب کی طرف سے کی جانے والی ایک ایسی دریافت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے سائنس کمیونٹی میں ہلچل مچا دی ہے۔ اسے استعمال کرنے والے ایسٹرونامرز کی ٹیم نے خلا میں بہت زیادہ اقسام کے ایسے مالیکیولز کو دریافت کر لیا ہے جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے بہت سے مالیکیول سادہ ہیں جیسا کہ میتھین، اور بہت سے پیچیدہ ہیں جیسا کہ ایسیٹک ایسڈ اور ایتھنول وغیرہ۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مالیکیولز کو پروٹو سٹار کی پہلی سٹیجز میں دریافت کیا گیا ہے۔ یہ مالیکیول تب سے ہماری کائنات میں موجود ہیں جب ابھی ستارے بھی بن رہے تھے اور سیاروں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ دریافت کیسے ایسٹرونومی کی دنیا میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اور اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا، آج ہم اس دریافت کے متعلق وہ سب جانیں گے جو کہ ہمیں یہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ کیسے یہ دریافت کائنات میں زندگی کی تلاش میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور کیسے اس دریافت کے بعد اس بات کے امکانات اور وسیع ہو گئے ہیں کہ کائنات میں ہمارے علاوہ بھی کسی قسم کی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ ہماری خلا حیرتوں سے بھری پراسرار اور وسیع جگہ ہے جو کائنات کے متعلق ہماری سمجھ اور سوچ کو ہمیشہ چیلنج کرتی رہی ہے۔ خلا میں جیمز ویب کی یہ دریافت امید کی ایک کرن ہے جو ہمیں زندگی کے متعلق سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ڈسکوری سالوں سے موجود ہمارے سوالوں کو سلجھانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ جیمز ویب نے اپنی انتہائی لاجواب سینسیٹیوٹی اور اسپیکٹرم کی ایک وسیع رینج کو استعمال کرتے ہوئے کائنات میں موجود آئسی ریجنز پر فوکس کیا اور وہ کر دکھایا جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ ان آئسی ریجنز کو دیکھتے ہوئے جیمز ویب نے سادہ سے پیچیدہ مالیکیولز کی ایک وسیع رینج دریافت کی ہے جو کہ زندگی کے لیے بلڈنگ بلاکس تصور کیے جاتے ہیں۔ دریافت ہونے والے مالیکیولز میں سادہ ترین ہائیڈرو کاربنز یعنی میتھین سے لے کر پیچیدہ ترین مالیکیولز یعنی ایسیٹک ایسڈ اور ایتھنول تک شامل ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ جیمز ویب نے دریافت کر لیا ہے کہ ہماری خلا میں ایتھنول کے وہی مالیکیولز تیر رہے ہیں جو زمین پر بہت سے آرگینک کمپاؤنڈز میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دریافت اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ مالیکیول زندگی اور کاسمک سٹوری میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ستارے بننے کے عمل کے شروع میں وہ ماحول جہاں ستارے اور سیارے بنتے ہیں آئسی ڈسٹ پارٹیکل سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ آئسی ڈسٹ پارٹیکلز ایک کینوس کا کردار ادا کرتے ہیں جس پر قدرت اپنے شاہکار تخلیق کرتی ہے، یعنی ستاروں اور سیاروں کا جنم ہوتا ہے۔ ان آئسی جگہوں پر الٹرا وائلٹ شعاؤں یا کاسمک ریز کی وجہ سے کیمیکل ری ایکشنز کی ایک سیریز کے نتیجے میں وہ سادہ اور پیچیدہ مالیکیولز بنتے ہیں جن کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا۔ ان ریجنز میں ان مالیکیول کی موجودگی ہماری یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ زندگی کے لیے ضروری کنڈیشنز کیا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر یہ مالیکیول زندگی کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ امائنو ایسڈز، شوگرز اور ان جیسے اور بھی بہت سے کمپاؤنڈز میں اہم جزو کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گرد و غبار کے ایسی ریجنز میں ان مالیکیولز کا ٹھوس حالت میں پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسپیس میں موجود سخت حالات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ مالیکیول سخت اسپیس کنڈیشنز کو برداشت کر سکتے ہیں بلکہ سیارے بننے کے عمل میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ دریافت خلا میں ہونے والے کیمیائی عوامل کے متعلق بھی ہماری سوچ کو تبدیل کر رہی ہے، کیونکہ اس دریافت سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ پیچیدہ آرگینک مالیکیولز کے بننے کے لیے بہت وارم کنڈیشنز اور گیس کلاؤڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پیچیدہ مالیکیولز کے بننے کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ لیکن اب پروٹو سٹار کے ٹھنڈے آئسی ریجنز میں ان مالیکیولز کی دریافت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان کے بننے کے لیے بہت وارم کلاؤڈز کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کئی دوسرے طریقوں سے بھی بن سکتے ہیں جو شاید ابھی تک ہمارے علم میں نہیں۔ اس طرح یہ دریافت ایسٹرو کیمسٹری میں ایک نئی ریسرچ کے دروازے کھول رہی ہے۔ دریافت کیے گئے مالیکیولز کی اقسام حیران کن ہیں کیونکہ سائنسدانوں نے
प्रोटोस्टार रीजन्स में एथेनॉल और एसिटिक एसिड के अलावा मैथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड्स और फॉर्मिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स भी दरियाफ्त किए हैं। इनमें से हर एक मॉलिक्यूल कायनात के कीमियाई इर्तिका में अहम किरदार अदा करता है। वो इलाके जहां से इन मॉलिक्यूल्स को दरियाफ्त किया गया है, इन्हें कॉस्मिक किचन का नाम दिया गया है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। प्रोटोस्टार्स के इन आइसी रीजन्स में सादा मॉलिक्यूल्स जैसा कि पानी, अमोनिया और मीथेन वगैरह मिलकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की पैदावार में बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं, जिनमें करीबी सितारों से आने वाली अल्ट्रावायलेट शॉय, सुपरनोवा से आने वाली कॉस्मिक रेज और लो टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह काबिल जिक्र हैं। ये रिएक्शंस बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते, बल्कि बाकायदा तौर पर एस्ट्रोकेमिस्ट्री के कवानीन पर बेस करते हैं। कॉस्मिक किचन के हैरानकुन पहलुओं में से एक पहलू इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है। साइंसदानों के मुताबिक पेचीदा मॉलिक्यूल्स के बनने के अमल का आगाज सादा मॉलिक्यूल्स यानी पानी और अमोनिया से होता है, जो इन आइसी रीजन्स में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद इन मॉलिक्यूल्स में सीरीज रिएक्शंस का आगाज होता है, जिनको करवाने में स्पेस की कंडीशंस बजाते खुद कैटलिस्ट का किरदार अदा करती हैं। मिसाल के तौर पर सादा मॉलिक्यूल्स अल्ट्रा वायलेट रोशनी के ज़ेरे असर पहले टूटते हैं और फ्रैगमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। बाद में यही फ्रैगमेंट्स नए और पेचीदा तरीकों से एक दूसरे से जुड़कर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बनने का सबब बनते हैं। ये दरियाफ्त इन मॉलिक्यूल्स के खला में कोल्ड रीजन से वार्म रीजन्स की तरफ सफ़र पर रोशनी डालती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटोस्टार रीजन्स इर्तिका के अमल से गुजरते हैं तो इनमें सैयारे बनने का अमल शुरू हो जाता है। वो पेचीदा मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में बने थे, सैयारे बनने के अमल के दौरान सैयारों में शामिल हो जाते हैं, जिनमें से बाद में साइंसदानों के मुताबिक जिंदगी के इवॉल्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दरियाफ्त महज एक साइंसी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल में ज़मीन के अलावा जिंदगी की तलाश में भी बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल किसी भी सैयारे का हिस्सा बन जाते हैं तो ये जिंदगी को डेवलप करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ज़मीन पर ये मॉलिक्यूल जिंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं, और अब प्रोटोस्टार रीजन्स में इनके मिलने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स कायनात में हमारी सोच से कहीं ज़्यादा फैले हुए हैं, क्योंकि प्रोटोस्टार फॉर्मेशन रीजन्स ही ऐसे इलाके हैं जहां सितारे और सैयारे बनते हैं, और सैयारे बनने के अमल के दौरान ये मॉलिक्यूल्स इस सैयारे का हिस्सा बन जाते हैं। इन पेचीदा मॉलिक्यूल्स का ठंडे आइसी रीजन से सैयारे बनने के लिए ज़रूरी वार्म रीजन्स की तरफ सफ़र कॉस्मिक इर्तिका की एक मुकम्मल दास्तान है। इस दास्तान में कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये किसी पुराने सोलर सिस्टम की बाक़ियात होती हैं जिनमें पहले मौजूद सोलर सिस्टम के मुतालिक बहुत सी मालूमात छुपी होती हैं। इसके अलावा जेम्स वेब की इस दरियाफ्त ने सजेस्ट किया है कि इनमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हों, और ये किसी भी नए सैयारे को ये एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स मुंतकिल करके ज़िंदगी के आगाज़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये दरियाफ्त इस बात की तरफ इशारा है कि ज़िंदगी और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात सारी कहकशां में यकसां होते हैं, यानी इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारी कहकशां में जो हालात ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, यही हालात हमें किसी दूसरे सैयारे पर भी मिल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं बचती कि वहाँ ज़िंदगी भी लाजमी मौजूद होगी। अगर हम इसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ज़िंदगी की तलाश जारी रखते हैं, तो इसमें कोई बईद नहीं कि शायद जल्द ही हम किसी न किसी सैयारे पर ज़िंदगी को तलाश करने में कामयाब हो जाए। वो ज़िंदगी आखिर किस शक्ल में होगी, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी राय कायम करना क़ब्ल वक्त होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।